И мы начинаем урок развития речи немецкой. И сегодня мы в нашей речи будем использовать несколько грамматических конструкций, несколько грамматических тем. И первая тема – это perfect. Итак, господин Вагнер прочитал интересную книгу. Вы можете ставить на паузу для того, чтобы иметь то время, которое вам необходимо, чтобы перевести эту фразу. Herr Wagner hat ein interessantes Buch gelesen. Herr Wagner hat ein interessantes Buch gelesen. Стефана и Рафаэла навестили своих друзей. Stefano und Raffaella haben ihre Freunde besucht. Stefano und Raffaella haben ihre Freunde besucht. Мы ходили в театр. Wir sind ins Theater gegangen. Wir sind ins Theater gegangen. Я позавтракал в 8 часов. Ich habe um 8 Uhr gefrühstückt. Ich habe um 8 Uhr gefrühstückt. Вчера ты долго работал. Du hast gestern lange gearbeitet. Du hast gestern lange gearbeitet. В этом предложении у нас прямой порядок слов. Можно сделать обратный, начиная со слова gestern. Gestern hast du lange gearbeitet. Твоя сестра не купила хлеба. Deine Schwester hat kein Brot gekauft. Deine Schwester hat kein Brot gekauft. Семья Klein полетела в Чили. Familie Klein ist nach Chile geflogen. Familie Klein ist nach Chile geflogen. Наш сын учил математику после обеда. Unser Sohn hat am Nachmittag Mathematik gelernt. Unser Sohn hat am Nachmittag Mathematik gelernt. Моя коллега решила проблему. Meine Kollegin ist das Problem gelöst.
Meine Kollegin hat das Problem gelöst. Некоторые туристы остались в отеле. Einige Touristen sind im Hotel geblieben. Einige Touristen sind im Hotel geblieben. В выходные мы встали поздно. Wir sind am Wochenende spät aufgestanden. Wir sind am Wochenende spät aufgestanden. И здесь тоже можно использовать обратный порядок слов. Am Wochenende sind wir spät aufgestanden. И мы переходим к следующей теме. Существительные в родительном падеже. Субстантивы im Genitiv. Любимое хобби директора – серфинг. То есть существительное директора будет находиться в родительном падеже. То есть хобби чье? Директора. То есть родительный падеж у нас отвечает на вопрос чей? Wessen. Чье хобби? Директора. Das Lieblingshobby des Direktors ist Surfen. Das Lieblingshobby des Direktors ist Surfen. То есть у нас существительное мужского и среднего рода в генитив получают окончание «с» или «эс». Но сейчас мы будем смотреть. Это те существительные, которые относятся к сильному типу склонения. Мне нравится цвет стены. Die Farbe der Wand gefällt mir. Die Farbe der Wand gefällt mir. То есть здесь мы видим, что существительное само окончание не получило, но заменился только артикль в родительном падеже, так как это существительное относится к женскому роду. Die Wand – стена. В генитив артикль принимает форму der. При этом существительное никак не меняется. Это сумка твоей матери. Ist das die Tasche deiner Mutter? Ist das die Tasche deiner Mutter? Притяжательное местоимение dein, твой. В родительном падеже получают окончание deiner Mutter. Ты уже знаешь новую жену министра иностранных дел? Kennst du schon die neue Frau des Außenministers? Kennst du schon die neue Frau des Außenministers? То есть министр иностранных дел у нас слово Außenminister. Существительное относится к мужскому роду, поэтому в родительном падеже это существительное принимает окончание «с».
также артикль. Семья твоего мужа довольно большая. Die Familie deines Mannes ist ziemlich groß. Die Familie deines Mannes ist ziemlich groß. Здесь мы видим, что притяжательное местоимение получило окончание «эс», так как у существительного тоже окончание «эс». То есть как запомнить? Когда вы учите существительные, вот появилось новое существительное перед вами, вы должны сразу же посмотреть форму в генитив и форму множественного числа. Вот так учатся слова в немецком языке. Принимаем приглашение твоей компании на ужин. Die Einladung deiner Firma zum Essen nehmen wir an. Die Einladung deiner Firma zum Essen nehmen wir an. То есть приглашение чье? Твоей фирмы, твоей компании. Женский род, поэтому меняется только сопровождающее слово или артикль, или притяжательный артикль, или любое другое стоящее рядом с этим существительным словом. Установка принтера длится долго. Die Installation des Druckers dauert sehr lange. Die Installation des Druckers dauert sehr lange. Как долго длится образование твоего сына? Wie lange dauert die Ausbildung deines Sohnes noch? Wie lange dauert die Ausbildung deines Sohnes noch? Есть ли у тебя адрес языковой школы Polyglot? Hast du die Adresse der Sprachschule Polyglot? Hast du die Adresse der Sprachschule Polyglot? И мы переходим к следующей теме. Модальные глаголы. Modalverben. Я не могу пойти с тобой на концерт сегодня вечером. Ich kann heute Abend nicht mit dir ins Konzert gehen. Ich kann heute Abend nicht mit dir ins Konzert gehen. У меня температура, и я лежу в постели. Ich habe Fieber und liege im Bett. Ich habe Fieber und liege im Bett.
Может, ты сможешь взять с собой сестру? Vielleicht kannst du deine Schwester mitnehmen. Vielleicht kannst du deine Schwester mitnehmen. Сюзанна ведь интересуется музыкой. Susanne interessiert sich doch für Musik. Susanne interessiert sich doch für Musik. Давайте посмотрим фильм вместе. Wollen wir uns den Film zusammen ansehen? Wollen wir uns den Film zusammen ansehen? Мне нужно купить билеты в кино сегодня. Ich muss die Kinokarten heute noch kaufen. Ich muss die Kinokarten heute noch kaufen. Я хочу заказать билеты онлайн сегодня. Ich will heute im Internet Karten bestellen. Ich will heute im Internet Karten bestellen. Мне нужно тебе тоже билет заказать. Soll ich für dich auch eine Karte bestellen? Soll ich für dich auch eine Karte bestellen? Да, я люблю классическую музыку. Ja, ich mag klassische Musik. Ja, ich mag klassische Musik. Да, я могу хорошо играть в футбол. Или умею, да, можно еще сказать. Ja, ich kann gut Fußball spielen. Ja, ich kann gut Fußball spielen. Да, футболисты должны часто тренироваться. Ja, Fußballspieler müssen oft trainieren. Ja, Fußballspieler müssen oft trainieren. Да, мы можем, то есть нам разрешено в нашей квартире по ночам играть на барабанах. Ja, wir dürfen in unserer Wohnung nachts Schlagzeug spielen. Ja, wir dürfen in unserer Wohnung nachts Schlagzeug spielen.
Да, мы хотели бы номер на двоих с видом на озеро. Ja, wir möchten ein Doppelzimmer mit Seeblick. Ja, wir möchten ein Doppelzimmer mit Seeblick. Да, мы хотим этим летом снова совершить путешествие. Ja, wir wollen diesen Sommer wieder eine Reise machen. Ja, wir wollen diesen Sommer wieder eine Reise machen. Да, я должен много заниматься спортом. Это когда мы должны выполнять чужую волю. Ja, soll viel Sport treiben. Ja, soll viel Sport treiben. Нам не разрешается включать музыку в нашем доме после 22 часов. Wir dürfen in unserem Haus nach 22 Uhr keine Musik mehr machen. Wir dürfen in unserem Haus nach 22 Uhr keine Musik mehr machen. Ахим умеет очень хорошо играть на фортепиано, но ему приходится тренироваться по 2 часа каждый день. Achim kann sehr gut Klavier spielen, aber er muss jeden Tag 2 Stunden üben. Achim kann sehr gut Klavier spielen, aber er muss jeden Tag 2 Stunden üben. Моя мама говорит, что я должен гулять по часу каждый день, но я не хочу. Meine Mutter sagt, ich soll jeden Tag 1 Stunde spazieren gehen, aber ich will nicht. Meine Mutter sagt, ich soll jeden Tag 1 Stunde spazieren gehen, aber ich will nicht. Хочешь пойти в оперу с тетей Кларой? Ни в коем случае, я не люблю оперу. Willst du mit Tante Clara in die Oper gehen? Auf gar keinen Fall. Ich mag keine Opern. Willst du mit Tante Clara in die Oper gehen? Auf gar keinen Fall. Ich mag keine Opern. Мой коллега хочет приключенческого путешествия. В этом году он хочет подняться на Гималай. И здесь мы будем использовать два разных глагола.
Mein Kollege will Abenteuerreisen. Er möchte dieses Jahr auf den Himalaya klettern. Mein Kollege will Abenteuerreisen. Er möchte dieses Jahr auf den Himalaya klettern. В принципе, можно было эти два глагола поменять местами, и ошибки бы не было. Глагол волен – это когда мы хотим под напором каким-то свое желание выполнить. А möchte – это то же самое наше желание, но в более вежливой форме. Тебе нужно все еще работать сегодня или ты можешь пойти со мной в кино? Sollst du heute noch arbeiten oder kannst du mit mir ins Kino gehen? Sollst du heute noch arbeiten oder kannst du mit mir ins Kino gehen? И здесь мы используем глагол sollen, то есть мы понимаем, что человек, которого мы зовем с собой в кино, у него еще не закончился рабочий день. Тебе еще сегодня нужно работать или ты можешь пойти со мной в кино? Мой босс сказал, что я должен ответить на все электронные письма. Musst du heute noch arbeiten oder kannst du mit mir ins Kino gehen? Mein Chef hat gesagt, ich soll noch alle E-Mails beantworten. Musst du heute noch arbeiten oder kannst du mit mir ins Kino gehen? Mein Chef hat gesagt, ich soll noch alle E-Mails beantworten. То есть здесь мы используем глагол sollen, так как это выполнение чужой воли. Начальник сказал, что мне нужно ответить на все электронные письма. Здесь можно курить? Нет. Чтобы курить, вам нужно пойти в место для курения. Darf man hier rauchen? Nein. Zum Rauchen müssen Sie in die Raucherecke gehen. Darf man hier rauchen? Nein. Zum Rauchen müssen Sie in die Raucherecke gehen. Тебе еще нет 16 лет. Ты не можешь еще пить пиво. Du bist noch keine 16 Jahre alt. Du darfst noch kein Bier trinken. Du bist noch keine 16 Jahre alt. Du darfst noch kein Bier trinken. Мартин заболел. Он не может пойти на твою вечеринку. Martin ist krank. Er kann zu deiner Party nicht kommen. Martin ist krank. Er kann zu deiner Party nicht kommen. Поезд опаздывает. Нам нужно еще подождать полчаса. Der Zug hat Verspätung. Wir müssen noch eine halbe Stunde warten. Der Zug hat Verspätung.
Wir müssen noch eine halbe Stunde warten. И мы переходим к модальным глаголам в прошедшем времени претеритум. Я не мог заниматься игрой на фортепиано, у меня болела голова. Ich konnte nicht Klavier üben, ich hatte Kopfschmerzen. Ich konnte nicht Klavier üben, ich hatte Kopfschmerzen. Паулю больше не разрешалось есть мороженое. Paul durfte kein Eis mehr essen. Paul durfte kein Eis mehr essen. Вам следовало прийти на ужин вовремя. И здесь у нас невежливая форма. Ihr solltet pünktlich zum Essen kommen. Ihr solltet pünktlich zum Essen kommen. Мне пришлось пойти к врачу. Ich musste zum Arzt gehen. Ich musste zum Arzt gehen. Мне следовало есть меньше. Ich sollte weniger essen. Ich sollte weniger essen. Ей нравилась немецкая народная музыка. И здесь мы будем использовать глагол mögen, любить, нравиться, но в прошедшем времени претеритум. И это будет звучать так. Sie mochte deutsche Volksmusik. Sie mochte deutsche Volksmusik. Мне не разрешили парковаться на этой улице. Ich durfte in dieser Straße nicht parken. Ich durfte in dieser Straße nicht parken. Франц мог очень хорошо играть в футбол. Franz konnte sehr gut Fußball spielen. Franz konnte sehr gut Fußball spielen. И мы переходим к следующим двум формам прошедшего времени претеритум и перфект. Я отвечал. Это выражение мы должны сначала перевести в претеритум, потом в перфект. Например, ich antwortete, это у нас претеритум, ich habe geantwortet, это у нас перфект. Я работал. Ich arbeitete, ich habe gearbeitet. Ich arbeitete, ich habe gearbeitet. Мы прекратили, закончили. Wir hörten auf, wir haben aufgehört.
Wir hörten auf. Wir haben aufgehört. Ты распечатал. Du drucktest aus. Du hast ausgedruckt. Du drucktest aus. Du hast ausgedruckt. Они закончили. Sie beendeten. Sie haben beendet. Sie beendeten. Sie haben beendet. Вы оплатили. Ihr bezahltet. Ihr habt bezahlt. Ihr bezahltet. Ihr habt bezahlt. Ты принял душ. Du duschtest. Du hast geduscht. Du duschtest. Du hast geduscht. Я спросил. Ich fragte. Ich habe gefragt. Ich fragte. Ich habe gefragt. Он женился. Er heiratete. Er hat geheiratet. Er heiratete. Er hat geheiratet. Вы слышали. Ihr hörtet. Ihr habt gehört. Ihr hörtet. Ihr habt gehört. Ты купил. Du kauftest. Du hast gekauft. Du kauftest. Du hast gekauft. Ты сварил. Du kochtest. Du hast gekocht. Du kochtest. Du hast gekocht. Мы смеялись. Wir lachten. Wir haben gelacht. Wir lachten. Wir haben gelacht. Они учились. Sie lernten. Sie haben gelernt. Sie lernten. Sie haben gelernt. Она любила. Sie liebte. Sie hat geliebt. Sie liebte. Sie hat geliebt. Я жил. Ich lebte. Ich habe gelebt. Ich lebte. Ich habe gelebt. Я путешествовал. Ich reiste. Ich bin gereist. Ich reiste. Ich bin gereist. И у нас опять претеритум перфект, но уже в полных предложениях. Петя раньше регулярно играл в теннис. И нам это предложение нужно сначала назвать в претеритум, а потом уже в перфект. Peter spielte früher
regelmäßig Tennis. Это у нас было предложение в претеритум и в перфект. Peter hat früher regelmäßig Tennis gespielt. И мы смотрим оба варианта. Peter spielte früher regelmäßig Tennis. Peter hat früher regelmäßig Tennis gespielt. Аня изучала немецкий язык в Гейдельберге. Anja studierte in Heidelberg Germanistik. Anja hat in Heidelberg Germanistik studiert. Anja studierte in Heidelberg Germanistik. Anja hat in Heidelberg Germanistik studiert. Мы часто слушали радио в машине. Wir hörten im Auto oft Radio. Wir haben im Auto oft Radio gehört. Wir hörten im Auto oft Radio. Wir haben im Auto oft Radio gehört. Она всегда делала домашнее задание. Sie machte immer ihre Hausaufgaben. Sie hat immer ihre Hausaufgaben gemacht. Sie machte immer ihre Hausaufgaben. Sie hat immer ihre Hausaufgaben gemacht. Она усердно учила слова. Sie lernte fleißig Vokabeln. Sie hat fleißig Vokabeln gelernt. Sie lernte fleißig Vokabeln. Sie hat fleißig Vokabeln gelernt. Johann купил новую ударную установку. Johann kaufte sich ein neues Schlagzeug. Johann hat sich ein neues Schlagzeug gekauft. Johann kaufte sich ein neues Schlagzeug. То есть в данном случае sich переводится как, то есть купил себе, для себя. Johann hat sich ein neues Schlagzeug gekauft. Моцарт искал свое счастье в Вене. Mozart suchte sein Glück in Wien. Mozart hat sein Glück in Wien gesucht. Mozart suchte sein Glück in Wien. Mozart hat sein Glück in Wien gesucht. Раньше путешествовали в карете. Man reiste früher mit einer Kutsche. Man ist früher mit einer Kutsche gereist. Man reiste früher mit einer Kutsche. Man ist früher mit einer Kutsche gereist.
художник жил в Париже. Der Künstler lebte in Paris. Der Künstler hat in Paris gelebt. Der Künstler lebte in Paris. Der Künstler hat in Paris gelebt. Она немедленно оплатила счет. Sie bezahlte die Rechnung sofort. Sie hat die Rechnung sofort bezahlt. Sie bezahlte die Rechnung sofort. Sie hat die Rechnung sofort bezahlt. Секретарь не распечатала письмо. Die Sekretärin druckte die E-Mail nicht aus. Die Sekretärin hat die E-Mail nicht ausgedruckt. Die Sekretärin druckte die E-Mail nicht aus. Die Sekretärin hat die E-Mail nicht ausgedruckt. И мы переходим к предлогам. Мяч лежит под столом. Der Ball liegt unter dem Tisch. Der Ball liegt unter dem Tisch. Я кладу мяч под стол. Ich lege den Ball unter den Tisch. Ich lege den Ball unter den Tisch. Чашка стоит на столе. Die Tasse steht auf dem Tisch. Die Tasse steht auf dem Tisch. Я ставлю чашку на стол. Ich stelle die Tasse auf den Tisch. Ich stelle die Tasse auf den Tisch. Вода в стакане. Das Wasser ist in dem Glas. Das Wasser ist in dem Glas. Я наливаю воду в стакан. Ich gieße Wasser in das Glas. Ich gieße Wasser in das Glas. Кошка сидит между деревьями. Die Katze sitzt zwischen den Bäumen. Die Katze sitzt zwischen den Bäumen. Я сажусь между деревьями. Ich setze mich zwischen die Bäume. Ich setze mich zwischen die Bäume. Я учусь в университете. Ich studiere an der Universität. Ich studiere an der Universität. Я вешаю белье на веревку. Ich hänge die Wäsche an die Wäscheleine. Ich hänge die Wäsche an die Wäscheleine. Ребенок идет с собакой гулять.
Das Kind geht mit dem Hund spazieren. Das Kind geht mit dem Hund spazieren. После заполнения я должен подписать. Nach dem Ausfüllen muss ich unterschreiben. Nach dem Ausfüllen muss ich unterschreiben. Перед едой следует мыть руки. Vor dem Essen soll man die Hände waschen. Vor dem Essen soll man die Hände waschen. Перед праздниками Даниэль весил 72 килограмма. Vor den Feiertagen hat Daniel 72 Kilogramm gewogen. Vor den Feiertagen hat Daniel 72 Kilo gewogen. Даниэль с Рождества набрал 5 килограмм. Daniel hat seit dem Weihnachtsfest 5 Kilo zugenommen. Daniel hat seit dem Weihnachtsfest 5 Kilo zugenommen. Собака бежит к дереву. Der Hund läuft zu dem Baum. Der Hund läuft zu dem Baum. Воду из крана можно пить. Das Wasser aus der Wasserleitung kann man trinken. Das Wasser aus der Wasserleitung kann man trinken. Я из Ирана. Ich komme aus dem Iran. Ich komme aus dem Iran. Даниэль идет домой с автобусной остановки. Daniel geht von der Bushaltestelle nach Hause. Daniel geht von der Bushaltestelle nach Hause.